Direction or not? Not this, automatic margin. Whenever you get an obstacle, it will change. It's autonomous. We can use it for the COVID patients to deliver the food. So it's automatically can deliver it to the whichever menu you want to go. We can go, and that also can deliver the medicines. And it will stop once it reaches. Then it will stop and it will take it on and it will go back. There's no need of the stop, sir, because it has got a facial recognition as well, sir. Patient recognition what is it? Yes, sir. It also recognizes the face and also it can able to talk and all. It will also speak, sir. It will also speak. This is one of the models, sir. So that is sir, this is a difference. It especially made the television, sir, which comes with a remote, and we can able to give you the instructions, but also it takes the facial recognition of it. So this is autonomous. This can go with the lane. That is the difference. It's also one, but it comes with the television. The information will give answer advertisements, and it will also tell actually something like that you have a disinfection, not any kind of a disinfection. Sorry, symptoms. It will tell you like you have got a symptoms like fever. So total we have got 8 different versions. One will showcase you, the other one. So this is one. Sensor sanitizer, disinfection, and also it has got pods, disinfection pump. This is a hand sanitizer. Yes, you can able to sanitize your hand. Yes, and it is completely operated by the. Yeah, stop it. This is the. Yeah, in the meanwhile we go to this one. Chair is it will be like the person sits there, it takes a recognition of the person and it identifies the temperature. It also identifies the heartbeat, pulse rate, and also oximeter, like oxygen and it gives you all the COVID symptoms and it will tell you whether you are COVID. And this one, it's a contact. It will be integrated with the robot. So what is the plan is this one will go in here and the disinfection and the sanitizer. Integrated. These are not complete automated cases. It can able to disinfect the entire floor of hospital. All you need is mobile heartbeat at 64 ani, temperature normal ani, and oxygen 64. So that's it. It also can give you the oxygen levels in your blood as well. What we are doing is this will be integrated here, and it give you the one sanitizer. It also give you the disinfection, and also the tele will give you the all the measurements, and then it will print a QR code. Yeah, you are good to go. Hospital You can test yourself, and we have another one model. This is training కోసం nurses కు అందరికి training కోసం augmented reality పెట్టారు సార్. What it does is the same, like
ఇది కిడ్స్ కోసం చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ప్లస్ మేము ఏం చేస్తున్నాం సార్, దీంట్లోనే బాడీ పార్ట్స్ తీసుకున్నాం. అంటే మీకు హార్ట్ ఎలా ఉంటుంది, లంగ్స్ ఎలా ఉంటాయి. దిస్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద నర్సెస్ టు గెట్ ఇట్ రైట్ అండ్ డాక్టర్స్ టు గెట్ ఇట్ రైట్. So you will see the 3D objects. So it will also speak. And it is completely autonomous and it operated with a battery only. No power connection is needed. Everything is battery operated. Completely DC operated and made in India. Made in Andhra. So, we are making everything is a COVID-friendly bots actually. So it will give you 99%. Yes sir, we are making it here, making it. Andhra sir. Atmanirbhar. So we have all these products actually. మనకి మేజర్గా ఉపయోగపడేది సార్. ఇది లోగోలో పెట్టేస్తే మనకి Disinfection. ఏ ఆఫీస్ లోపలికి వెళ్తున్న వాళ్ళు అయినా కూడా దీని దగ్గర నుంచి ఉంటే వాళ్ళ టెంపరేచర్, హార్ట్ బీట్ మనం అప్పుడు QR కోడ్ తీసుకురావాలి. వచ్చి ప్రింట్ QR కోడ్ ప్రింట్ అయిపోద్ది మనం కాబట్టి అప్పుడు ఎలా చేయొచ్చు? బాగుందంటే పంపించారు. ఈవెన్ మనకి అంత ఆఫీస్ పెట్టినా ఇది ప్రింట్ చేస్తే బాగుందంటే లోపలికి వెళ్తాం, రెడ్ అంటే ఎనీవేర్ మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. వెదర్ ఇట్స్ హాస్పిటల్స్ లేకపోతే ఇక్కడ కానీ ఎనీ ఆఫీసెస్ కానీ ప్రతిరోజు మనం ఎవ్రీ సార్ ఫేషియల్ రికగ్నైజేషన్ ఆల్సో డాక్టర్స్ నర్సెస్ ఆటోమేటిక్గా రికార్డ్ చేస్తారు. women entrepreneur. Settled in London, sir. Returned back. Babu.
ఈరోజు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ చెందినటువంటి శ్రీమతి సాయి మంజుల గారు, రామరాజు గారు, చలపతి గారు, వీరందరూ కూడా యూకేలో వ్యాపారవేత్తలుగా స్థిరపడి మరి యూకేలోనే విస్టన్ నెక్స్ట్ జెన్ అనే యొక్క సంస్థను ప్రారంభించి ఆ సంస్థ ద్వారా ప్రస్తుతం యావత్ ప్రపంచాన్ని కూర్చివేస్తున్నటువంటి కరోనా వైరస్కి సంబంధించి దాన్ని ఎదుర్కొనే దిశగా ప్రపంచ దేశాలు, మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలు అన్నీ కూడా ఏ విధంగా మరి ఆ వైరస్పై పోరాటం చేస్తూ ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాయో మనం అందరం కూడా తెలుసుకుంటున్నాం. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి ఆంధ్ర ప్రాంతానికి చెందినటువంటి యువ పారిశ్రామికవేత్తలు కరోనా వైరస్ను ఎదుర్కొనేందుకు మన ప్రభుత్వాలు చేస్తున్నటువంటి కృషికి, పోరాటానికి సపోర్టుగా మేము కూడా మా బిజినెస్కి సంబంధించి మాకున్నటువంటి అనుభవాన్ని, ఈ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి ఈ వైరస్ను మరింత సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనే దిశగా ఎవరైతే హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయినటువంటి పాజిటివ్ ఈ పేషెంట్స్ ఉన్నారో వారందరికీ కూడా మరింత విస్తృతమైనటువంటి సేవలు అందించే విధంగా, ఎందుకంటే ఇటీవల కాలంలో అందరం కూడా చూస్తూ ఉన్నాం, ఈ హాస్పిటల్స్లోకి వెళ్ళేటువంటి డాక్టర్లు అదేవిధంగా మిగిలినటువంటి స్టాఫ్ కూడా ఎంత సమర్థవంతంగా వారు పనిచేస్తున్నప్పటికీ కూడా అక్కడక్కడ ఎంతో కొంత మనం ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాం. అటువంటి ఇబ్బందులు సైతం ఎదుర్కొని అత్యంత సమర్థవంతంగా ఇంకా కోవిడ్ పేషెంట్లకు సేవలు అందించేటువంటి దిశగా మరి ఈ విధంగా వారి కంపెనీ ద్వారా, వారి సంస్థ ద్వారా మరి కొన్ని రోబోలను రూపొందించి వారి ద్వారా పేషెంట్లకు సర్వీస్ ఇస్తే ఇంకా ఆ రోగులకు సంబంధించి సత్వరమే సేవలు అందటమే కాకుండా వారు ఇంకా సత్వరమే కోలుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి వారు ఆలోచన చేసి ఈ విధంగా మరి దిందులూరు ఎమ్మెల్యే గారు అబ్బాయి చౌదరి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి వారి ద్వారా ఈ విధంగా మరి మా వైద్య ఆరోగ్య శాఖకు సంబంధించినటువంటి అధికారులను, నన్ను కూడా అందరినీ కలుసుకుని ఈ విధంగా వారికి సంబంధించినటువంటి వారు తయారు చేసినటువంటి ఈ రోగులకు సంబంధించి సర్వీసులు ఏ విధంగా చేస్తాయి హాస్పిటల్లో అని ఏమో ఇవ్వటం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా చాలా సంతృప్తికరంగా ఉన్నాయి. మీరు ఇచ్చేటువంటి తయారు చేసినటువంటి ఈ రోబోలన్నీ కూడా పేషెంట్ల దగ్గరికి డైరెక్ట్గా వెళ్ళి మందులు ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం, అదేవిధంగా ఆ ప్రాంతాన్ని డిజిన్ఫెక్షన్ చేసేటువంటి కార్యక్రమం కానివ్వండి, లేకపోతే శానిటైజింగ్ కూడా మనుషులతో సమానంగా అవి కూడా పనిచేస్తూ అవి కూడా ఏ విధంగా అయితే లోపల నర్సులు కానీ లేకపోతే వివిధ పారామెడికల్ స్టాఫ్ కానీ ఏ విధమైనటువంటి సర్వీసులు ఇస్తూ ఉన్నారో పేషెంట్ల దగ్గరికి వెళ్ళి మందులు స్వయంగా రోబోలో ఇవ్వటం, అదేవిధంగా అక్కడ శానిటైజేషన్ చేయటం, అదేవిధంగా అక్కడ డిజిన్ఫెక్షన్ కార్యక్రమం చేయటం, అదేవిధంగా అంతకన్నా ప్రధానంగా అక్కడే ఒక స్క్రీనింగ్ రోబోలో ఒక స్క్రీనింగ్ సిస్టమ్ని కూడా అవే నిర్వహించడం, అంటే వచ్చేటువంటి ఎంట్రన్స్లో ఉండి అక్కడ వారికి టెంపరేచర్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఇతర సింటమ్స్ కానివ్వండి, ఏదన్నా కోవిడ్ సింటమ్స్ అవే డయాగ్నోస్ చేసి దానికి సంబంధించి వారిని అలర్ట్ చేసే విధంగా కూడా మరి ఈ రోబోను వివిధ సర్వీసులు ఇవ్వటం అనేది మరి నా వ్యక్తిగతంగా వారిని ఈ విధంగా ఇటువంటి విపత్తు సమయంలో ఈ విధంగా మరి సేవలు అందించడానికి వచ్చినటువంటి యువ పారిశ్రామికవేత్తలందరినీ కూడా నా హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తూ ఉన్నా. నేను కూడా మరి గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు మాకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ రోబో సేవలను మన కరోనా విపత్తు సమయంలో వీటికి సంబంధించి సర్వీసెస్ని కూడా మనం ఉపయోగించుకుంటే ఇంకా పెద్ద ఎత్తున మనం
ఈ వైరస్ని ఎదుర్కొనేటువంటి కార్యక్రమాలకు ఇంకా చేయూతగా ఉంటుందని చెప్పి ఎమ్మెల్యే గారు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ఆయన చేసినటువంటి విజ్ఞప్తికి తప్పకుండా మేము రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారుల దృష్టికి, ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువెళ్ళి, అవసరమైతే ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి కూడా తీసుకువెళ్ళి ఈ సేవలను ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది అన్న విషయాన్ని అధికారులను పరిశీలించేమో. తప్పకుండా నాకు కూడా ఇప్పుడు ఈ డెమో చూసిన తర్వాత నాకు కూడా నమ్మకం కలుగుతూ ఉంది. వీరు చాలా కష్టపడి ఈ వీటికి సంబంధించి ఈ ప్రొడక్ట్ అందరినీ, ఈ రోబోలను అందరినీ కూడా మరి నిస్వార్థంగా ఎక్కువ లాభాపేక్ష లేకుండా వీరు చేయటం అనేది నా హృదయపూర్వకంగా వారిని అభినందిస్తూ, తప్పకుండా వీటిని మనం చేసేటువంటి కరోనా వైరస్తో మనం చేసేటువంటి పోరాటంలో ఆ కృషిలో మనం ఏ విధంగా దీన్ని ఉపయోగించుకోవాలని తప్పకుండా మనం పరిశీలన చేసి తప్పకుండా మరి ఏమాత్రం అటువంటి అవకాశం ఉన్న తప్పకుండా యువ పారిశ్రామిక ఈ విధంగా కృషి చేసినటువంటి సాయి మంజుల గారికి, రామరాజు గారికి, చలపతి గారికి మరొకసారి నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి అభినందనలు. Thank you.